सब तो पहला तो मैं DGP साहब का धन्यवादी हाँ कि उन्होंने अज रोज़ धड़ा धड़ प्रैस नोट एक निकलता है पंजाब पुलिस का ते कैप्टन अमरिंदर सिंह का कि 27,000 लीटर उत्थों फड़ लिया 20,000 लीटर इत्थों फड़ लिया आप ही मन्नी जाते हैं कि असीं एडे नलैक सी पंजाब पुलिस साडी लंबे समय तो यह काम चल रहा मगर ये फड़ते नहीं सी क्योंकि इन्हां दी जेब गर्म होंदी सी। वीडियो रिकॉर्डिंग भी सबनूं दूंगा जिसचे SSP साहब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ध्रुव धैया जी कह रहे हैं कि दराहे नाका लग्या सी 9 करोड़ 66 लाख रुपया हवाले का कहते जी असीं 3 गड्डियां चों रिकवर किया रिकवर तक किया 16 करोड़ 66 लाख ते शो करते हो तुसी 9 करोड़ 66 लाख बच ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਤਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੱਜ 100 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੰਦ ਚਾੜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਕਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ और जिहदे कारणा करके हुक्मरान पार्टी दे सियासतदान वालों और पुलिस की मिली भुगत न करके जो बहुत बड़ा जानी माली नुकसान होया है पंजाब च लोड़वंद परिवारां दा गरीब परिवारां दा जिहड़े कोविड के समय च भी दिन रात एक करके आपदे परिवारां दी परवरिश वास्ते जिंदगी नूं जोखम च पा के भी आपकी ड्यूटी निभा रहे सी उन्हां दे नाल जिस तरीके दी खलवाड़ होया वो तुसी सारे मेरे तो बेहतर जानदे हो। मैं हमेशा भी कोई चीज़ जब थोड़े अगे रखी है 100% ऑन फैक्ट्स रखी है एक भी गल इधर उधर दी नहीं और अज भी जिहड़ी मिली भुगत है जिसनूं लुकोया जा रहा है ਉਹਦਾ पर्दा फाश करने वास्ते थोड़े कोल बैठे सब तो पहला तो मैं DGP साहब का धन्यवादी हाँ कि उन्होंने अज रोज़ धड़ा धड़ प्रैस नोट एक निकलता है पंजाब पुलिस का ते कैप्टन अमरिंदर सिंह का कि लाख लीटर इत्थों फड़ लिया 27,000 लीटर उत्थों फड़ लिया 20,000 लीटर इत्थों फड़ लिया आप ही मन्नी जाते हैं कि असीं एडे नलैक सी पंजाब पुलिस साडी जिहड़ी कारगुजारी एडी माड़ी सी क्योंकि ये लखां लीटर रातों रात तो बन नहीं गया ये लंबे समय तो यह काम चल रहा मगर ये फड़ते नहीं सी क्योंकि इन्हां दी जेब गर्म होंदी सी ते हुण जिहड़ी इन्हां ने एडमिशन कीती है पंजाब पुलिस ने आफ्टर ऑल ये रातों रात मिनी डिस्टलरीज नहीं चल गईयां इन्हां दी जानकारी भी इन्हां कोल सी मगर प्रैशर नहीं सी पब्लिक प्रैशर या मीडिया प्रैशर ते ये काम रली मिली भुगत नाल दब्बी तुरी आउंदे सी और जिहड़ी गल मैं अज करदा है पुछना चाहुंदा DGP साहब नूं मेरा स्पष्ट सवाल है कि दिनकर गुप्ता जी तुसी आ 100 तो वध मौतां होईयां ने तरनतारन जिले च और उत्थों दे एक अफसर ने ध्रुव धैया जी उन्होंने प्लम पोस्टिंग बार बार केस क्राइटेरिया हेठ दिने हो सानू ये गल जरूर चानना पायो क्योंकि ध्रुव धैया जी वो अफसर ने जिन्हां ने डे लाइट रॉबरी दा डकैती जद होई सी अज तो सवा साल पहला जदों पार्लीमेंट की इलैक्शन चलती सी 29 मार्च की गल है जदों खन्ना च SSP लगे सी और खन्ने चो एक पुलिस पार्टी SSP साहब की मंजूरी नाल जाके उन्होंने रेड किया जलंधर
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰੇਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ ਫਾਦਰ ਐਂਥਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੇ ਲਾਈਟ ਰੋਬਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਡੇ ਲਾਈਟ ਰੋਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਟਿੰਗਾਂ ਵਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਧਰੁਵ ਧਈਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਹੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, 9 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਾਦਰ ਐਂਥਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਆਈਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਡ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਰੇਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਟਾਊਟਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਬੂ 12 ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੱਬੂ 12 ਬੋਰ ਦਾ ਖਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਬੂ 12 ਬੋਰ ਕੈਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਡੇ ਲਾਈਟ ਰੋਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਿਕਵਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ 16 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 9 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸਾਫ਼ ਚੰਗੇ ਅਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰ ਲਾਂਬੜਾ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਆਈਜੀ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰ, ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਹੈ। मैं पढ़ देना। इन द कोर्ट ऑफ मोनिका गोयल स्पेशल जज SAS नगर उसी कोर्ट के सारे कागज पढ़ लियो, कढ़ लियो, मैं थोनू भेज दूंगा। उत्थे सारा कुछ ध्रुव धईए की प्रधानगी हेठ SSP हेठ जिहड़ी डे लाइट रॉबरी हुई है उसका पर्दाफाश कोई होर नहीं, पंजाब पुलिस का एक सीनियर अफसर कर रहा। हुण की क्राइटेरिया होया कि तुसी ओहो जे बंदे नू फेर लाता जिन्हें एक जगह। और तुसी वेखो हुण डे लाइट रॉबरी दे एक्टर वेख लो किहड़े किहड़े रखे इन्हां ने। एक तां ये पुलिस कैट 12 बब्बू 12 बोर जी नूं कहिंदे आ। रौला पैंदा सी खन्ने जिले च कि एक कैट ओहदी खबर लगी है, वो SSP दे घर भी चले जाता है, चाहे वह सवेरे चले जाए, चाहे दोपहर नूं चले जाए, चाहे रात नूं चले जाए। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਪੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਐਸਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, SHOਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰੁਵ ਧਈਏ ਦੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਖੀਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਗੇੜ 'ਚ ਕਰੂੰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰੁਵ ਧਈਆ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 9 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ, जद कि बैंक की चिट्ठी है। साउथ इंडिया बैंक है, जो रेड होया उदों गिनती कौन कर रहा सी? बैंक के ऑफिशियल। और कर क्यों रहे सी? क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग्या सीगा ते 3 लाख तो वध या 1.5 लाख तो वध तुसीं लैके नहीं जा सकते, 50,000 तो वध
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਫੀਸ਼ਲ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਦੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਔਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਰੁਵ ਧਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ, 21/3/2019 ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਖੰਨਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, 1694 ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸ ਲੈਟਰ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਐਸਆਈ ਏਐਸਆਈ ਚ ਟੰਗ ਤੇ ਆ ਉਹ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫੁਰਤੀ ਵੇਖੋ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, 6 ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਇਰ ਲੈਟਰ 500792/E-28 ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਧਰੁਵ ਧਈਏ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਖੰਨੇ ਕੋਲ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੁਰਤੀ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਜਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇ ਲਾਈਟ ਰੌਬਰੀ ਸੀ। 16 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, 9 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਦਿਖਾਇਆ, 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਖੁਰਤ-ਬੁਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਫਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਜ਼ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗਣਪੱਟੀ ਤੇ ਰੱਖੋ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖ ਦਿਓ ਪਾਸੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਡਕੈਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਇਸ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੇਖੋ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਖੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੀਟੀ ਰੋਡ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਓ ਫਗਵਾੜੇ, ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਖੰਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਮਾਰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਫਿਲੌਰ, ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਸਮਰਾਲਾ, ਮਾਚੀਵਾੜਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਤੇ ਖੰਨਾ, ਕਿ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਿਸੇ ਟੂਲ ਬੋਥ 'ਚ ਆ ਜੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਤਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਇਸ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ, ਹਵਾਲਾ ਮਨੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਮੰਨ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਲੇ ਵੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੰਟਸ ਆਊਟ ਐਸਐਸਪੀ ਖੰਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਦਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ, ਉਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੰਟ ਆਊਟ ਕਰਤਾ, ਮਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਤਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਦੇ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਚਲੋ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ 100 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਥੱਲੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਲ ਬੀ ਬੁਕਡ। ਤੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੁਡੇ, ਜਿਹਨੇ ਡੇ ਲਾਈਟ ਰੌਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਤਾ ਤਰਨ। ਅੱਜ 100 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੰਦ ਚਾੜੇ। ਹੂ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਜਦ ਇੱਥੇ ਚੰਦ ਚੜੂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਡੇ ਸਾਡੀ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਦਬੋਚ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁਸਤੀ ਵਿਖਾਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਸਤੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਚੁਸਤੀ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ਰਾਬ, ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਔਰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੱਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਅੱਜ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰੁਵਦਈਆ ਐਸਐਸਪੀ ਖੰਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 16 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ? ਦਰਾਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ। ਔਰ ਫਿਰ 16 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਆ? 9 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ। 7 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਟਾ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ 7 ਕਰੋੜ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਐਸਐਸਪੀ ਧਰੁਵਦਈਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਬਾਣੀ ਲੱਗੀ ਖੰਨੇ ਵਾਲੀ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਡਾਕੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਰੋਬਰੀ ਕਾਂਡ 'ਚ, ਡਾਕੇ ਕਾਂਡ 'ਚ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਂ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਗਿੱਲ ਹਰਮਿੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਸਐਚਓ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਯੰਗਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ। ਉਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ। ਫਿਰ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲਾਂ ਚ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ? ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਹੀ ਵਾਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਐਂਡ ਹਾਊ ਐਨ ਐਮਐਲਏ ਇਜ਼ ਮਿਸਬਿਹੇਵਿੰਗ। ਫਿਰ ਜਦ ਐਮਐਲਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧੌਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਰਾਊਗਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਉਸ ਮਿੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂੰ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੇਡ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਮਦੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤਾਂ ਦੇ 70 ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 31,500 ਲੀਟਰ ਲਾਣ ਮੌਕੇ ਤੇ 350 ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਬੈਲਟ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਰਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਐਸਐਚਓ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਨੋ ਹਾਊ ਜੀ ਨਾਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ, ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ, ਦਹੀਏ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ? 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 19 ਚ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਐਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਲਮ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਐਸਐਸਪੀ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੰਦ ਚਾੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਸੱਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੈ, ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਾਂ ਗਾਏ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਕੈਤੀ ਡੇ ਲਾਈਟ ਰੌਬਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਕੈਤੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਆਈ ਦੀ ਜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕਾ ਵਾਪਰਦਾ ਨਾ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਐਸਐਚਓ ਡੀਐਸਪੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ? ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ? ਐਸਐਸਪੀ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਹੀ ਨਾਟ ਬੀ ਬੁੱਕਡ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਡ ਬਾਈ ਸੀਬੀਆਈ? ਜਿਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜੁੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀਆਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਔਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਮੰਗ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰੁਵ ਧਈਏ ਦੀ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡੇ ਲਾਈਟ ਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, 6 ਕਰੋੜ ਖੁਰਤ-ਪੁਰਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਲਾਉਨੇ ਹੋ। 100 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਚੰਦ ਚੜਵਾਉਣਾ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ 10 ਜਨਪਦ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀਆ ਮਿਲੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੋਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਮਾਫੀਆ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਤਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜੀ ਜੋ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿੱਧਰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਦਿਖਾਂਤ ਵਾਪਰਦਾ ਨਾ।
302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ। ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ? ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਬਲਾਸਟ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ? ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਅ ਫਿਊਟਾਈਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੇਖੋ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਲਾਨ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜੁੜੀਆਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਭਟਕ ਗਏ। ਲਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ, ਲਾਨ ਫੜੋ, ਮਗਰ ਕੀ ਡੈਥ ਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਪਿਰਿਟ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਲਾਣ ਮੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਾਨ ਫੜੋ, ਮਗਰ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਪਿਰਿਟ, ਨਾਟ ਲਾਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੱਖ ਲੀਟਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜੀ 27,000 ਲੀਟਰ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਚਾਚੀ ਦੇ ਪੁੱਜੇ ਪਿੰਡ ਇਹ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਵੇਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਲਾਈ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਊ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ? ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦਾ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਉਦਾ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਯਾਰ ਅੱਜ ਲੋਡ ਹੈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ। ਉਹ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਹ ਦਿਖਾਂਤ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਵਾਰਡ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਰਾਜੀ ਰਗੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਰਹੋ ਮੇਨ। 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਪਿਰਿਟ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਟਲੇ ਤਰਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਕਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਵਧਿਆ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਤੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਜੇ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਧਰੁਵ ਧਈਏ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 100 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਕੰਪਲੇਸੈਂਸੀ ਕਰਕੇ, he should be booked. Thank you. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।